हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानामूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेय ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचनर आलोचन आम आलोचना करिया जाऊँगी श्रीक्षेत्र उपरे नीलाचल क्षेत्र उपरे महापुरुष अच्युतानंदकर गोटे मालिकार भविष्यवाणी कौन से भविष्यवाणी श्रीक्षेत्र उपरे महापुरुष करिसेंती बोले बाबू रे श्रीगुंडीचा जात बंद होइब श्रीरंग ठारे युद्ध होइब श्रीमंत भगत सो जाति पाइबे शिष्य माने पुणी अमान्य हेबे श्री गुरु माने पुणी जे शिष्य को ठकीबे मिथ्या बहुथिबे विद्या को वाणिज्य करी जे शिष्य को ठकीबे मिथ्या बहुथिबे विद्या को वाणिज्य करी जे। ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धियानी महापुरुष अच्युतानंदर ये भविष्यवाणी बोले श्रीगुंडीचा जात बंद होइब श्रीरंग ठारे युद्ध होइब। आपण माने कहि पारंती जे कहूले रथ श्रीगुंडीचा जात बंद हबो कहीं हेला। ज्ञानी गुणी मंडली विधि रक्षा 2 वर्ष काल हेइतला। 2 वर्ष काल यात्रा यात्री की नहीं कि यात्रा जोड़ी यात्री नहांती सेठी ताकू यात्रा कहुव नहीं नहीं आमे कहती से अमकी जाइल मेल केते यात्री थिले यात्री केते 5,000 खंडे थे नहीं आम कौन कहूचे नहीं यात्री केते यात्री थिले कहते यात्रा शब्दटा यात्री की नहीं ही सृष्टि नहीं तेणु 2 वर्ष काल विधि रक्षा है क्षेत्र रथयात्रा कहीं अन्य जगह तो ही ब्रह्म तालध्वज रथ तुलसी क्षेत्र सिद्ध बलदेव जीवर रथ कहीं सी तो 2 वर्ष लानी बंद थिला। बारिपदार रथ सी बंद थिला केवल श्रीक्षेत्र छाड़ीदे पुरी छाड़ीदे नीलाचल क्षेत्र पुरी धाम को छाड़ीदे आउ सारा विश्व जेते जो रथयात्रा प्रतिवर्ष होउची गुंडीचा जात से संपूर्ण बंद थिला 2 वर्ष काल केवल श्रीक्षेत्र होइची पुरी रे होइची माने केवल विधि रक्षा पे होइची 2 वर्ष काल। ए वर्ष 2022 रे रथयात्रा हैला किंतु महापुरुष कहिचंदी श्रीगुंडीचा जात बंद होइब श्रीगुंडीचा जात बंद हो श्रीरंग ठारे युद्ध होइब से श्रीरंग ठारे युद्ध होइब बुझिले। महापुरुष लिखिछन बड़ देउल भितरे हाणगोल हेब सेही बेलरे हे जाई फूल कली श्रेष्ठ जे प्रहरे लो जाई फूल ये कथा मालिकार लिखा है। तेणु जदि युद्ध महापुरुष कहते श्रीगुंडीचा जात बंद होइब श्रीरंग ठारे युद्ध होइब श्रीमंत भक्त सुख्याति लभिबे
ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ସୁଖ୍ୟାତ ଲଭିବେ, ଖ୍ୟାତି ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି ଅମାନ୍ୟ ହେବେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି କ'ଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି ନା? ଆମେ କହୁଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଡରେ, ଆଗରେ କହିବେ ଗୁରୁ ଦଣ୍ଡବତ ପଛେ ହଲେଇବେ ହାତ। ଆଗରେ ଗୁରୁକୁ ଦଣ୍ଡବତ କହିବେ, ପଛରେ ହାତ ହଲେଇକି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଗୁରୁକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇ କଥାକୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ, ଯେତେବେଳେ କାଗଜ କଲମ ନଥିଲା, କ'ଣ ସତ ହେଇନି? ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି ଅମାନ୍ୟ ହେବେ। ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଆଉ ମାନୁଛନ୍ତି ନା? ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁଶାସନକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ନା? ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ଗୁରୁ କହିଲେ ଏକ ଅନୁଶାସନ। ଗୁରୁ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ। କାହାଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର କାନରେ ନେବା, କାହାର ପାଦ ପୂଜା କରିବା, କାହାର ନା। ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁଶାସନ। ଜଣେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁଶାସନକୁ ମାନିଲା ତାହାକୁ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା କହନ୍ତି। ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଯାହାକୁ ଜୀବନ ରୂପକ ଡଙ୍ଗାର ନାଉରିଆ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ, ତାହାର ଅନୁଶାସନକୁ ମାନିବା ହିଁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା, ତାକୁ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା କହନ୍ତି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଆଜି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଅନୁଶାସନରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି ଅମାନ୍ୟ ହେବେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁମାନେ ପୁଣି ଯେ, ଆଉ ଗୁରୁମାନେ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଗୁରୁମାନେ ପୁଣି ଯେ ଆଉ ଶିଷ୍ୟକୁ ଠକିବେ, ମିଥ୍ୟା ବହୁଥିବେ, ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଯେ। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ମାଳିକାରେ, କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶିଷ୍ୟକୁ ଠକିବେ, ମିଥ୍ୟା ବହୁଥିବେ, ବିଦ୍ୟାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଏ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମାଳିକା ଇଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଏ ପଦଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ବିଦ୍ୟା ଆଜି ବାଣିଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଆଜି ସମାଜ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ଉପଯୋଗ ହେବା କଥା, ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନାଳନ୍ଦା ତକ୍ଷଶାଳା ଯେଉଁ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତକ୍ଷଶିଳା ଭଳି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ପରମ୍ପରା ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ରାମ କୃଷ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭଳି ସନ୍ତାନ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇକି ଆଉ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ହେବେ। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ କାରଖାନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାରଖାନା, ସେଇଠୁ ତିଆରି ହେବେ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହେବ। 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ହେଇନି, ଆଜି ତାହା ହିଁ ହେଇଛି। ବିଦ୍ୟାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଜୀ କି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ ବନ୍ଦ ହୋଇବ। କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଲା? ଏଇ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି 6 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଯେନୋ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଯେନୋ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ 9 ବର୍ଷ ପୃଥ୍ୱୀ ଦେବୀ ହୋଇବେ ମୌନ ବାବୁ, ହୋଇବେ ମୌନ। ବୋଲେ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଯାଇଛି, ଆହୁରି 4 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବ। ହଁ ଏଇ ବର୍ଷ ହେଲା 22 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ 6 ବର୍ଷ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲେ? ବୋଲେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ 6 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଯେ ନହିବ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ, 9 ବର୍ଷ ପୃଥ୍ୱୀ ଦେବୀ ହୋଇବେ ମୌନ। ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼? ୟାର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ତାର ମାଳିକାରେ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ଲେଖିଦେଲେ? ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଧିବେନି। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଦିନରେ ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଜାଣ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ପଟ୍ଟା ମଡ଼ାଣ। କହିଲେ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ଯାହା ବିଶ୍ୱବିଦିତ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତ, ତା ଅଧୀନରେ ପୁଣି ଦିନେ ବି ହେବ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବ। କାହିଁକି ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼? 12ଟା ଯାତ୍ରା ଭିତରୁ ଏ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼? ଏ ଯାତ୍ରାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ଯାତ୍ରାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ? କାହିଁକି ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର 12ଟି ଯାତ୍ରା ଭିତରୁ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଧେଇଆନି ଯେତେବେଳେ
चतुर्था मूर्तिंकर विग्रह निर्माण जितेबाला कार्य संपूर्ण हो गला राजा इंद्रदम्न जितेबाला ब्रह्मलोकरु ब्रह्मा को आमंत्रित निमंत्रित करी आनी तांको द्वारा मंदिर प्रतिष्ठा करी श्री विग्रह मानकु प्रतिष्ठा करदेले श्री बड़ देउल श्री नीलकंदर भितर श्रीमंदिर रे यही समय रे प्रभु निकट रे जगतर नाथ जगन्नाथ निकट रे श्रीजीव मान निकट रे चतुर्था मूर्ति विग्रह निकट रे छिड़ा होती केते जन ना 5 जन 5टी संप्रदायर प्रतीक स्वरूप किए किए ना प्रथम छिड़ा होते वेदपति ब्रह्मा जगन्नाथ सामने द्वितीय छिड़ा होते विद्यापति ब्राह्मण जातिर प्रतीक विद्यापति तृतीय छिड़ा होते विश्वावसु शबर संप्रदायर जे होचने प्रतीक चतुर्थ छिड़ा होते राजा इंद्र दमन जी होती राजकूलर प्रतीक पंचम छिड़ा होते महाराणी गुंडीचा बुझिले जे कि नारी जातिर प्रतीक ये 5 जन 5टी जातिर प्रतीक स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ सामने छिड़ा होती जगन्नाथ महाप्रभु कहले कहले हे ब्रह्मा तुम्हें मोर प्रतिष्ठा कल मंदिर रे विग्रह मानक आमर प्रतिष्ठा कल तुम कार्य संपन्न जे माग कौन मागुच ना प्रभु यही वर मागुची सब बेले जमीती कि आपणकर दर्शन कर निजक कृतार्थ मन करी आपण दर्शन पुण्य मते 12 मास काल मिलू थाउ वर्ष सारा मिलू थाउ भगवान कहले जगन्नाथ महाप्रभु ताले हे ब्रह्मा जदि मोर वर्ष को 12 मासर मो दर्शन पुण्य तुम्हें पाइबा चाहूच ताले 12टा मासरे 12टी यात्रा मोर हुई तेणु से 12टी यात्रा समय तुम्हें प्रति मासरे आसिक मते दर्शन करके जीव दर्शन कले तुम्हें वर्ष तमाम सबुदिन न आसी पारे तुम्हें वर्षक जाकर 12 मासर पुण्य पाइब तुम्हें 12टी यात्रार पुण्य पाइब वर्षक 12 मास दर्शन 365 दर्शन पुण्य तुमको मिल जाव ब्रह्मा कहले हे भगवान हे प्रभु मुझे 12 मासरे 12 थर आसीपारि ना ना कहीं ना विभिन्न प्रकार कौटी दायित्व मोर थी विभिन्न प्रकार मोर दायित्व थी मुझे सब आसीपारि ना किंतु आउ टे सर्ट करके आप मत कहतु जे मुझे 12 मासर 12टी यात्रार पुण्य पाइबार 365 थर पुण्य पाइबी केते थर आदर 12टा मासर केते थर आसिले 365 दिन दर्शन पुण्य मत मिल ब्रह्मा कहले ब्रह्मा को प्रभु कहले कहले 12 यात्रारो 3 यात्रा सार दोल स्नान श्री गुंडीचा दोल स्नान श्री गुंडीचा हे सुजने दोल स्नान श्री गुंडीचा अवलोकन रे पातक समूह दर्शके करंती मुंजा शुण सुजने गुणी बेल काल आसी लाड़ी हे सुण सुजने गुणी भगवान कहले हे ब्रह्मा ये 365 दिन आसवा दरकार नहीं तुमको 12 मासरे 12टी यात्रा आसिक मत दर्शन कले 365 दिन पुण्य मत दर्शन पुण्य तुम्हें पाई था कितु कौच 12 मास काल 12 थर आसीपार ना 12टा यात्रा आसीपार ना छोटे दियो आउ टे कम कर दियो आउ जितेबाला कम कर से दर्शन कले से दिन दर्शन कले 365 दिन दर्शन आपणकर पुण्य पाइबी भगवान कहले जगन्नाथ महाप्रभु हे ब्रह्मा 12 यात्रार 3 यात्रा सार ये 12टा यात्रा भितर 3टा यात्रा हूँ सार यात्रा श्रेष्ठ यात्रा ता कौन प्रभु बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय प्रभु ताहा कौन ना प्रथम हूँ दोल स्नान श्री गुंडीचा प्रथम हूँ दोल यात्रा जितेबले मु दोलमंड पर दोल गोविंद रूप विजय करी सेतबले हे ब्रह्मा तुम्हें आसब आसिक मत दोलमंड पर दोल गोविंद रूप दर्शन कर तुम्हें पुण्य पाइब दर्शन पुण्य पाइब ना प्रभु द्वितीय थर केतबले आसीबी ना जेतबले स्नान मंडपरे मु 108 सुना कूह जल चतुर्था विग्रह आम स्नान करूँ ये ब्रह्मा स्नान मंडपरे सेतबले स्नान सारी मु गजानन बेशरे भक्त को दर्शन देवी गणेश बेशरे ब्रह्मा सेतबले स्नान मंडपरे तुम्हें मते दर्शन करिवो गजानन रूपरे गणेश रूपरे दर्शन पुण्य तुम्हें पाइब
ନା ପ୍ରଭୁ ଦୁଇଟା ଗଲା ତୃତୀୟ 3ଟି ଯାତ୍ରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରାତ 12ଟା ଯାତ୍ରାରୁ ତୃତୀୟ କେତେବେଳେ ଆସିବି ନା ହେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଦୋଳେ ଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଚାପେ ଚ ମଧୁସୂଦନଂ ରଥେ ତୁ ଆମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ରଥରେ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ତାଳଧ୍ୱଜ ଦର୍ପ ଦଳନ 3 ରଥରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳରୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ବାହାରି ଯେତେବେଳେ 3 ରଥରେ ଚକା ବୈଠିରେ ବସିଥିବୁ ସେତେବେଳେ ହେ ବ୍ରହ୍ମା ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଆସିବ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାମନ ବେଶରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବ ବାମନ ରୂପରେ ଆଉ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ ହେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ 3ଟି ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଆସିବି 12ଟା ଯାତ୍ରାରୁ 3ଟା ଯାତ୍ରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ କମେଇବନି 3ଟା ଯାତ୍ରା ଆସିବ ତେଣୁ ହେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତୃତୀୟ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ ଇଏ 3ଟା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ତୁମେ ଆସି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କଲେ 365 ଦିନ ଦର୍ଶନର ପୁଣ୍ୟ ତୁମେ ପାଇଯିବ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟେଇ ଦିଅ କାମ ବହୁତ କୁଆଡ଼େ ରହିଯାଇଥିବ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିପାରିବି ନ ଆସିପାରିବି ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟେଇକିରି ଟିକେ କୁହ ଆଉ ଟିକେ ସର୍ଟ କରିଦିଅ 12ଟାରୁ 3 କଲେ 3 ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟଉ ନାହାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ କିଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 3ଟାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟେଇ ଦେଉଛି ହେ ବ୍ରହ୍ମା 2ଟାରେ ଅତି କମରେ ତୁମକୁ ଆସିକି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 2ଟା ଯାତ୍ରାରେ ମୋର 12ଟା ଯାତ୍ରାରୁ ଯଦି 3ଟା ଯାତ୍ରା ଆସି ନପାରିବ ତାହେଲେ 2ଟା ଯାତ୍ରାରେ ତୁମେ ଆସିକି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କଲେ 365 ଦିନ ମୋ ଦର୍ଶନ ପୁଣ୍ୟ ତୁମକୁ ମିଳିବ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କୁହନ୍ତୁ ସେ 2ଟା ଆଗେ କହିଲେ ନା ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବେନି ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା ଯାର ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରାସାଦ ଆର ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରସାଦ ବାହାର ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରସାଦ ବାହାର ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ତମେ 12ଟାରୁ 3ଟା ଯାତ୍ରାରେ ନ ଆସିପାରିବ ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦୋଳ ଏ 3ଟାରେ ଯଦି ନ ଆସିପାରିବ ତାହେଲେ 12 ମାସରେ 2 ଥର ଅତି କମରେ ତୁମକୁ ଆସିକି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ 365 ଦିନ ମୋ ଦର୍ଶନ ପୁଣ୍ୟ ତୁମକୁ ମିଳିବ ନା କେତେବେଳେ ନା ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବେନି ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା ଯାର କହିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ନାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏ 2ଟା ହେଉଛି ମୋର ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା କାରଣ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ମୋର ଅଛି ବର୍ଷକ 12 ମାସରେ 12ଟି ଯାତ୍ରା ମୋର ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ଯାନି ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ନୀଳକନ୍ଦରର ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରେ ନାହିଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଁ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସେ ନାହିଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯାନି ଯାତ୍ରାରେ ମୋର ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଯେଉଁ ମଦନ ମୋହନ ରହିଛନ୍ତି ନା ସେ ମୋର ବିଭିନ୍ନ ଯାନି ଯାତ୍ରାରେ ମୋ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ମାନେ ବିଜେ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷକୁ 12 ମାସରେ ଯେଉଁ 2ଟା ଯାତ୍ରା ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ନାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ନୀଳକନ୍ଦରୁ ବାହାରି ଆସେ ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା ମୋର ବିଜେ ପ୍ରତିମା ସେତେବେଳେ ଆଉ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି ନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଆସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ମୁଁ ଚାଲି ଆସେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ 108 ସୁନାକୁ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ନାନ ଆଉ ବିମ୍ବ ସ୍ନାନ ହୁଏ ନାହିଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ନାନ କରେ ଗାଧାଏ ଏ ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା ମୋର ଏ ସମୟରେ ହେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିବ ତୁମେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ ମୋର ହୁଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ଚାଲି ଆସେ କେଉଁଠି ନା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ପତିତ ପାବନ ସିଏ ମୋର ଯାତ୍ରା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଏ 2ଟା ଯାତ୍ରାରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ତୁମେ ଆସିକି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କଲେ 365 ଦିନ ଦର୍ଶନର ପୁଣ୍ୟ ତୁମକୁ ମିଳିବ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ 2ଟା ଯାତ୍ରାରେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ନା ନା ହଁ ନ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବନି କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟାନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏ 2ଟାରୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କି ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ନାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏ 2ଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା ତେଣୁ ଏ 2ଟା ଲୀଳା ଭିତରୁ କେଉଁ ଲୀଳା ହେଉଛି ବଡ଼ କେଉଁଟା ହେଉଛି ଛୋଟ କେଉଁଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେଉଁଟା କନିଷ୍ଠ ଛୋଟ କେଉଁଟା ବଡ଼ କେଉଁଟା ପ୍ରଧାନ କେଉଁଟା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି କହିଲେ ତଥି ମଧ୍ୟ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ଛବ
ଚତୁର୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଟେ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ଚତୁର୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଟେ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ଚତୁର୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଟେ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ହବ ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମା ତଥି ମଧ୍ୟ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଉତ୍ସବ ये दीटा स्नान गुंडीचा भितर गोटे हूँ श्रेष्ठ ता हूँ कौन ना गुंडीचा उत्सव चतुर्दश ब्रह्मांड अटे से दुर्लभ 14 ब्रह्मांड ये हूँ दुर्लभ ये मोर गुंडीचा यात्रा यही यात्रा जदि आसी मत दर्शन कर 365 दिन मत दर्शन कर पुण्य ये ब्रह्मा तुमको मिल तेणु ही ज्ञानी गुणी मंडली अच्युतानंद महापुरुष यही कथा को शिष्य रामचंद्र कहले भगवान स्वयं कही जोड़ी जगतर नाथ जगन्नाथ कही मो गुंडीचा यात्रा हूँ 12टी यात्रा भितर श्रेष्ठ 14 ब्रह्मांड ये दुर्लभ तेणु से गुंडीचा यात्रा जिते श्रीक्षेत्र बंद हो 6 वर्ष मु कहबी ना 6 वर्ष गुंडीचा यात्रा को गुरुत्व देवी ना मालिकार मुझे कहली आग को भविष्य कलिजुगे बारण बेले शेष बेले 6 वर्ष काल गुंडीचार रथयात्रा श्रीमंदिर रथयात्रा गुंडीचा यात्रा बंद हो बुझे तेणु से कही ज्ञानी गुणी में आउ बंद हो गले महापुरुष को अनेक घटना मान संसार घटव सुधी ज्ञानी गुणी मंडली तो समय हो तो आसतु बाणी की विराम देवा प्रभुंकर नाम नहीं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोल रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोल रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुधीयनी ज्ञानी गुणी मंडली आज पे आसंतु बाणिके ठारे विराम दबा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा और रहुचु हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।